So welcome to Paritranaya. It is day, which day? Day 6. 6, right? 6 or 5? 6. So what we were discussing in the previous class, fourth class discuss where we had stopped. Ordinary bill we discussed, right? I think you are supposed to start with money bill. Okay, money bill. So what do we understand by parliament? Parliament andre ಏನು parliament ಅಲ್ಲಿ? Lok Sabha, Rajya Sabha and president. So whether president is considered as an integral part of parliament? Okay. So what is the difference between executive and legislature? Legislature makes laws, executive implements laws. Okay, implements laws. Okay, so can you list the examples of legislative bodies? Legislative bodies examples list ಮಾಡಬಹುದಾ? Legislative bodies examples miss ಮಾಡಬಹುದಾ? List. I just want you to list. Legislative bodies. Lok Sabha, Rajya Sabha, these are the legislative bodies, right? So, which are the executive bodies? Council of Ministers is an executive body. So, whether executive body exists only at the central ಅಷ್ಟೇ executive body ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ states ಅಲ್ಲೂ executive body ಇರುತ್ತಾ? So, states ಅಲ್ಲೂ executive body ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ legislative body ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ whether it exists only at the center or also at the state level. Both. So, which are the legislative bodies at the state level? Legislative Assembly and Legislative Council. Okay. So Legislative Assembly can be compared to Lok Sabha or Rajya Sabha. Lok Sabha. Next, Legislative Council can be compared to Rajya Sabha. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರೋದು. ಬಹುಶಃ ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಾ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಇಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ which all states have legislative council. ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ legislative council ಇದೆ you can just make a list. Okay, you can make a list. Next schedules ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ at least superficial level ಅಲ್ಲಿ. Okay, so ಎಷ್ಟು schedules ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 12 schedules. Okay, so first schedule deals with union and its territories. 10th schedule deals with defection. Next 8th schedule deals with languages, right? So how many languages are there in 8th schedule? 22. So 1950 ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅವಾಗ 22 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ವರ್ ದೇರ್? 14. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಲ್ಲ 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದ್ವು? 8. ಆಮೇಲೆ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ? 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಯಾಲರಿ? ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಓತ್? ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್? 6 schedule. Which schedule deals with scheduled areas? 5th schedule. Okay. Which schedule deals with municipalities? 12th schedule. Next Panchayat Raj? 11th schedule. So which all range of articles deal with the parliament? 79 to 122. So can you just recall the list of presiding officers of the parliament? Speaker, Deputy Speaker, Chairman, Deputy Chairman. ಸೊ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾವ ಹೌಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಲೋಕಸಭಾನ ರಾಜ್ಯಸಭಾನ? ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂಡ್ ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವೇರ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೋಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಯಾರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಪೀಕರ್. ಚೇರ್ಮನ್ does not enjoy. Okay, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಲ್ವಾ? ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಟು ಚೇರ್ಮನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಕೇಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಪವರ್ ಇರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಈ ರಾಟಿಫೈ, ಕ್ಯಾನ್ ಈ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಈ ರಿಟರ್ನ್? ಓಕೆ, when it comes to constitutional amendment bill, ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ರಾಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಸ್ ರಾಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಆರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್? ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ತರ ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಹಾಫ್ ಅಥವಾ 2/3? ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಎಸ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವುದು? 2/3 ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್.
ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ರೆ ಸಾಕ? ಬೋತ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಕೆನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇರ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮೋಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮೋಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬಂತು. ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದಮ್? ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಮೋಷನ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋಷನ್ಸ್ ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಕೆನ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಮೋಷನ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಕ್ಲೋಜರ್ ಮೋಷನ್, within closure we had simple closure, closure by compartment, kangaroo closure, guillotine closure. Okay, good. Next closure motion ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್, ಸೆನ್ಶೂರ್ ಮೋಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮೋಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಮೋಷನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ? ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಂತಲ್ಲಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ? ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಮೋಷನ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, 50 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ರೀಸನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್, ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದ? ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರಿಸೈನ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೇದ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದು. ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 2.5 hours. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸಮನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮನ್ ಯಾವಾಗ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜನರಲಿ ಸೆಷನ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಮನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೋಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಡ್ಜರ್ನ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ. ಓಕೆ, ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ. ಸೊ ಜನರಲಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ ಬರುತ್ತಾ? ಪ್ರೊವೋಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡದೇನೆ ಪ್ರೊವೋಗ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು? ಇಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನೆ ಡೈ? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೆದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್? ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹೌಸ್. ಅರೆ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಾರ? ಎಷ್ಟು ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ? 1/3. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಎವ್ರಿ 2 years. ಎವ್ರಿ 2 years. ಸೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೆದರ್ ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸೋರು ಯಾರು? ಎಸ್, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಒಟ್ಟು MLAs ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಮತ್ತೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ವೋಟ್. ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ವೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದಾಗ ಯಾರನ್ನ ನೆನ್ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪರ್ಮನೆಂಟಾ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್? ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಹೂಮ್? ಲೋಕಸಭಾ. ಯಾಕೆ ಲೋಕಸಭಾಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇಚ್ಛೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನ ತೆಗಿಬಹುದಾ?
ಓಕೆ, ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತೆಗಿಬಹುದು? ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ತೆಗಿಬಹುದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ತೆಗಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಬೈ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಲೋಕಸಭಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡೋರು ಲೋಕಸಭಾ. ಲೋಕಸಭಾ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡೋರು ಯಾರು? ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಬಿಲ್ಸು ಲೋಕಸಭಾ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ? ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಬಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ? ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಬಿಲ್ಲು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಬಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ? ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಆದರೆ ಈ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಾವೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕನಾಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಎಕನಾಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬಿಟ್ಟಿದೀವೋ ಅಗೇನ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು 266 ಅಂತ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 266 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಜನರಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಈಸಿ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ಸು, ಕಚೇರಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಬಸ್ಸು, ಟ್ರೈನು, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಹಣ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮನಿ. ಸೊ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್? ಎಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದೇನಾ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ? ಎಸ್, PM ಕೇರ್. ಓಕೆ, PM ಕೇರ್ ಮತ್ತೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, IT. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ 2 ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್.
ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಯಾವ್ದೊಂದು ವಸ್ತು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಟ್ತೀವಿ? ಎಸ್, GST ನ ಕಟ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ GST ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಣ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಲ್ವೆ ಯಾರು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟಾ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸೊ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಖರ್ಚು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 95 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡ್ರೈವರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಬೇಕು, 95 ರೂಪೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೆವೆನ್ಯೂ? ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ 2 ಥರ ನಾವು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Tax revenue, another one is non-tax revenue. Example of a tax revenue is income tax or goods and services tax, GST. Example of a non-tax revenue is the ticket whatever you pay for money. So that is an example of a non-tax revenue. Just discussion easy ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಹಣ ಬರೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಾಕೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಈಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರತಿ ಮಂತ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ? ಮೊದಲು ಯಾವಾಗ ಈ UPI ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂಸ್ ಟು ವಿಡ್ರಾ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ UPI ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಜನರಲಿ ಹಣನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಹಣನ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಚೆಕ್ ಆರ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ತುಂಬಬೇಕು. ತುಂಬಿದಾಗ ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಅದ್ರ ಹಣನ ತಗೋಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮನಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಯು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ತಗೋಬಹುದು. ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳು ನಾವು ಕೇಳಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊಸ ಶಬ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಹೆಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 266. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ, ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 266 ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಹಣ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತಾ? ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದು GST. ಓಕೆ, GST. ಒಬ್ರು ಯಾರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 lakh rupees ಇಸ್ ದ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಎಷ್ಟು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 1 lakh rupees. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪರ್ಸನ್ 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ತುಂಬ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ GST. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಶಾಪ್ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಬಾಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 200 rupees. ಓಕೆ, 200 rupees. ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲೂ 10% ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. GST 10% ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? 20 rupees. ಸೊ ದಟ್ 20 rupees ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಟು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದೇ. ಬರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು GST ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾ. ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್. ಓಕೆ, ರೈಲ್ವೆ
ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚೆಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೀಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇದೇ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡ್ರಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾರು ದುಡ್ಡಿದು? ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೇರುವಂತ ಹಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಬಂದು 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದಾ? ತೊಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅವ್ರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ? ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು? 273, ಹಾಫ್. ಓಕೆ, 543 ಜನರಲ್ಲಿ 273 ಜನ ಇಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಆ ತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಹಣ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲೇ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಅದೇನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೆವೆನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲೋನ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲೋನ್ಸ್, ಈ ರೇಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದೇನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಥವಾ ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಸಾಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ವಾ? ಬರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶನ ರನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶನು ಓಕೆ ಬರುವಂತ ಹಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಾರೋ ಮನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡೇ ತಗೋತ್ತೆ, 100% ಸಾಲ ತಗೋತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೋತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ತಗೋತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಲ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಲೋನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಲೋನ್. ಯಾರು ತಗೋತಾರೆ ಲೋನು? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೋತಾರೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟು, ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ವಾಟ್ ಪ್ಲೆಜ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಲೋನ್, ಅದೇ ತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಟು ಅಡು ಇಟ್ಟು ಲೋನ್ ನ ಪಡಿತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಲೋನ್ಸ್, ವೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ ಲೋನು ಅದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಹೋಗುತ್ತಾ? ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಲೋನ್, ವೆನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೇಸಸ್ ಲೋನ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್? Consolidated fund. Okay, non-tax revenue becomes part of public account or consolidated fund? Consolidated fund. Loans raised by government becomes part of public account or consolidated fund? Consolidated fund. Okay, so the government which withdraws money, it withdraws from which account? Consolidated fund of India. The fund of India. Repayment of loans, very important. ಇವಾಗ ನೀವು ಲೋನ್ ತಗೋತೀರಾ, ಲೋನ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಾಗ EMI ಕಟ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಿರ್ತೀರಾ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ಅದ್ರ ಅಸಲು ಕಟ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ನೀವು ಬಡ್ಡಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಅಸಲು ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ನಾವು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇನ್ ಏನು ಹಣ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರಲಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 lakh rupees, 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10,000. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನು, 10% ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು? 10,000. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 years ಪೀರಿಯಡ್, 5 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಬರೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಡಿ ತುಂಬ್ತೀರಾ, ಲಾಸ್ಟ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಸಲು 2 ತುಂಬ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? 10,000. 10,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ 10,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೋದು. 5 ವರ್ಷ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ 1,10,000. 10,000 ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತೀರಾ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕಟ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ? Consolidated Fund of India ಅಂತ. Okay, Consolidated Fund of India ಅಂತ. All legally authorized payments. Okay, so all legally authorized payments. For example, legally authorized payments. ಇವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೆಗ್ಗ ಏನೋ ದಿನಿ ಏನೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸೊ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋರು. ಓಡಿಸೋವಾಗ ತೆಗ್ಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಅವ್ರ ನಾವು ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ತೆಗ್ಗ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ರೋಡ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರಿಗೂ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ರೋಡ್ ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಆ ಇಂಜುರಿ ಸಫರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ವಿಕ್ಟಿಮ್ಸ್ ಯಾರು ಡೆತ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ, ಅವ್ರೊಂದು ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ವಿ. ಆಲ್ ಲೀಗಲಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗೋದು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾನೂನು. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ಹಣನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಣನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ನೀವು ಹಣ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಹಣ ಯಾವ ತರ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಮೇಂಟೈನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? RBI ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಆ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ವಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಡೆಪ್ತ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಲೋನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಲೋನ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಣನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಲಾ. ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಫಂಡ್? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 266. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಶಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಬರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗೋ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 10,000 ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 10,000, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು 10,000, ಈ ತರ PF. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅವ್ರು ಕಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್. ಸೊ 10,000 ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಡ್ ಏನು ಐಡಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಓಕೆ, ಈಗ 10,000 ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇವಾಗ 22ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜಾಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟೈರ್ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 60. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 38 ವರ್ಷ
38 ವರ್ಷ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10,000. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1,20,000. ಸೊ 38 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಂಡ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇಡಲ್ಲ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹಣನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಗೊಂಡು ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇಂದ ಜನರು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಹಣ, ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಮನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಹಣ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಬಂದ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹಣನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವ್ನ ಹಣನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಣನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್, ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಯಾವಾಗ ಹಣನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ ಟರ್ಮ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಪರೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಇದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಹಣನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹಣ ಸೇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? 266. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ 1,00,000 ಕೋಟಿ, 1,00,000 crore ಹಣ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 1,00,000 crore ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಖರ್ಚು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ವೈಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದೀವಿ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 51. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಒಂದೆರಡು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯುಷ್. ಸೊ ಎ ಇಂದ ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್. ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಡಿ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಈಗ 51 ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸು. ಸೊ 1,00,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಒಂದೇ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 5,000 crore, 5,000 ಕೋಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೊಂದು 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು 8,000 ಕೋಟಿ. ಓಕೆ, 8,000 ಕೋಟಿ. ಸೊ 1,00,000 ಕೋಟಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಒಂದೆಲ್ಲ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ, ಅಥವಾ ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಆತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಸೊ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್, ಓಕೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಸೊ ಹೊಸ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ, ಒಂದು ಹೊಸದು ಯಾವುದೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಡಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋಣ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಶೆಲ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇವ್ರು 3,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು 8,000 ಕೋಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಎಸ್, ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ 5,000 crore, to civil aviation minister to spend 3,000 crore, to defense minister to spend 8,000 crore. ಸೊ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ? ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾದವ್ರು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ 3,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ 8,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೋಕಸಭಾ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಎಸ್,
ಈಗ ಹೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರೋದು ಯಾವಾಗ? ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ? ಬರೀ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು, ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಜುಲೈಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ತಿಂಗಳು ಪೀರಿಯಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ತಿಂಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಲ ಕರಿಬೋದಾ? ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಕರೆದ್ರೆ ಒಂದು 10-15 ದಿವಸ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಂಡ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್. ಸೊ ಮೊದಲು 500 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 30,000 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಅದರ ಫಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ 30,000 crore ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಫಂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಅದೇ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಮುಂದೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಾಹುತಗಳು ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 30,000 ಏನ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು IAS ಆಫೀಸರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ IAS ಆಫೀಸರ್, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ತಗೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಣ ಬಂತು. ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಬಂತು. ಸರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ 10-20 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತುಂಬಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 30,000 ಕೋಟಿ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ಗೆ 30,000 ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 30,000 ಕೋಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈ ಎಷ್ಟು 30,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ 10,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 10,000 crore ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಪೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು? 20,000. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 10,000. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 30,000 ಫಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ 10,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಲ್ವಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಂಟರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 10,000 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? 266. Which article deals with the contingency fund of India? 267. Which article deals with public account of India? Okay. Parliamentary or Lok Sabha approval is required to withdraw funds from which account? Consolidated fund of India. Okay, so next, to withdraw amount from the public account, do we require Lok Sabha approval? No. To withdraw amount from the contingency fund, do we require Lok Sabha approval? No. So who can spend money out of the contingency fund of India? President. Okay, President. Next, to transfer money from the consolidated fund of India to contingency fund, do we require Lok Sabha's permission? Yes. Okay, whenever we require a law to withdraw fund from an account, that process is called as appropriation. So appropriation is a term used exclusively which fund, which account? Consolidated fund of India. Even clarity build aito. Okay, so these three accounts are very important. Okay, very important.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾಗಲೇ ಏನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಬಜೆಟ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 112. ಓಕೆ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 112 ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು 266, 27 ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ 112 ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬಜೆಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತಾ, 2 ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದು ಹೋದಂತ ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜನರಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ 3 ವರ್ಷದ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಏನು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬರುವಂತ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ನೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಗ್ರಿಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಯರ್ ಶುರು ಆಗೋದು ಜನವರಿ 1ರಿಂದ. ಆದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಏಪ್ರಿಲ್ 1. ಓಕೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025, 26. ಓಕೆ, ಈ ತರ. ಇವಾಗ ನಾವು ಜನರಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026. ಇದೊಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಬರಿತೀವಿ? ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 2025-26. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಈ ತರ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಈ ತರ ಬರಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 26 ಎರಡು ಒಂದೇ ನೋಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2020 ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ತರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2024 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025. ಓಕೆ, 25. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀನಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 25. ಓಕೆ, 25, 24 ಬರೀಲ್ಲ, 25 ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2023 ಓಕೆ ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31, 2024. ಇದು ಯಾವ ಇಯರ್? ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 23-24 ಅಂತ ಅವ್ರು ಬರಿಬೋದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 25 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಸಾರಿ 24 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 24-25, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 25-26, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ 26-27. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ 26-27 ಬಜೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ಆ ತಿಂಗಳು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದ ತಗೋಣ, 2026 ತಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 2026. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ. ಅರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಜೆಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 ಬರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದೋಗಿದೆಯಾ? ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 1, ನಾವಿಲ್ಲಿ 20 ಆಲ್ರೆಡಿ 26 ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ತಗೋಣ? ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2026, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2027. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ, ಬರುವಂತ ವರ್ಷ. ಸೊ ನಾವು
ಫೆಬ್ರವರಿ 2026ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು 26-27 ಇದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಇದರಲ್ಲಿ 25-26. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದೋಗಿರುವಂತ ವರ್ಷ ಯಾವುದು 24-25. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಹೀಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬರೀ 3 ವರ್ಷದ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ರ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ನಮಗೆ? ನಾವಿನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ನೋಡಿ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2024, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, 26 ಇದೀವಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಮುಗ್ದೋಗಿ 6 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೋದ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಣ ಬಂದಿರೋದು, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 1 lakh crore ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು 1.2 lakh crore. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದಾಜು ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ 1.5 lakh crore ಬರ್ಬಹುದು. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ 1.8 lakh crore ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಬರುವಂತ ಹಣದಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಬರುವಂತ ಹಣದಗಿಂತಲೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್. ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಆಕ್ಚುಯಲ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಷದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಇದೆಯೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣನೂ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಿಂಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋದ ವರ್ಷ ಒಂದೇನೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೋದ ವರ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ ಬೇರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್, ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ರಿವೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 years. ಸೊ ಯಾವ ಇಯರ್ಸ್? ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಜೆಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ರಿವೈಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್, ರಿವೈಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ರಿವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಏನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಇದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಕನಾಮಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನು ಹಣ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜನರಲಿ 2 ತರ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥ್ರೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಣ. ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಹಣಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಮುಗಿತಾ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ?
ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರುವಂತ ನಾವು ಏನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ GST ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳುತ್ತಾ? ಸೊ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಣ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಯಾವ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟ್ ಫಂಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿಯಾ? ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರೋದು ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಲೋನ್ ಬರೋದು ಲೋನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಅವಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು 10 acres 100 acres ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆ ಭೂಮಿನ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ತಿಲ್ ಸೆಲ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಆ ಅಸೆಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೋ, ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬರೋದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಭೂಮಿನ ಮಾರಿದಾಗ ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತ ಹಣನ 2 ತರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ರೆವೆನ್ಯೂ, ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋನ್ ಆರ್ ಅಸೆಟ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರಿದೀವಿ ಅಂತ. ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋರಿದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೋರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಕನಾಮಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ರೆವೆನ್ಯೂ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎಸ್, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಡೀಟೇಲ್ ಇರುತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾಮನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಬರುವಂತ ಹಣ 1 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬರುವಂತ ಹಣ 1 ಲಕ್ಷ, ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು 80,000. ಬರೋ ಹಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಔಟ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ? 20,000. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕಮ್ 1 lakh, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ 1.3 lakh. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ. ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? 30,000. ಸೊ ಈ 30,000 ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇರಲಿ, USA ಇರಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಇರಲಿ, ಚೈನಾ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಷ್ಟು ಹಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೋ ಹಣ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 30,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಷ್ಟು? 30,000. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾರಣ ಏನು, ಆ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್. ಸೊ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಿರೋ, ಯಾಕೆ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೀಸನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇಂಥ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಥಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಬಜೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, 10 ಲಕ್ಷವರೆಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸು, 10 ಲಕ್ಷ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 3 ವರ್ಷದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ,
ಪ್ಲಸ್ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್. ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋಣ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಿ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. Okay. So, which article of the Constitution deals with money bill? Article 110. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಒಂದೊಂದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? 112. Okay. Which article deals with consolidated fund of India? 266. Which article deals with contingency fund of India? Which article deals with public account of India? 266. Okay, 266. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಂತೆ. ಸೊ IAR ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, abolition, okay, remission, alteration, imposition, abolition, remission, alteration, yes, reduction. Okay, reduction. Imposition, abolition, remission, alteration, reduction. Okay, alteration, reduction of any tax. Okay, tax is a money bill. ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಪೆನ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಪೆನ್ಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪೆನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪೆನ್ ಇಸ್ 20%. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಪೋಸಿಷನ್. ಅಬೋಲಿಷನ್, ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ತೆಗಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು 0 ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪೆನ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಬೋಲಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಷನ್. ರೆಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಇಂಥ ಪೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೆನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ರೆಮಿಷನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೆಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇರುವಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10% ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, 15% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಇದ್ದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 10% ಇದನ್ನ 5% ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಡಪ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನೆಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇದ್ದಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೆಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಏನ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆದಾಗ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಜನರಲಿ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ.
ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ನಿಗೆ 20% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೆನ್ನಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ಬಂದಿರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಮಾ ಆಗುವಂತ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಿಂಕ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡುವಂತ ನೀವು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಹೇಗಲ್ವಾ, ಆ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ಬಿಲ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್? ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್? ಲೋಕಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪಾಸ್, Rajya Sabha has to pass, and then it will become, President will sign, then it will become act. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಇದೆ. ಅದೇನ್ ಪವರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ, ಅದೇನೇ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರುವಂತ ಬಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ನ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದು ಅಬಾಲಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ಯುಜಿ. ಯುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಯುಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನ ನಾವು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೋನ್ ತಗೋತೀವಿ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ತಗೋತೀವಿ, ಮತ್ತೊಂದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೆಜರಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ನಾವು ಹಣನ ಪಡೆಯೋರಿದೀವಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಕಾನೂನು. ಸೊ ಅದೇನು ಬಾರೋಯಿಂಗ್. ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಏನು ವಿಧಾನ ಇದೆಯೋ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನೂನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತ ಕಾನೂನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮನಿ ಬಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಆಸ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. Custody of Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India, payment plus withdrawal. Okay, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ವಿಷಯ. ಕಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 266. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ 267. ಈ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು? ಓಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು, ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು? ಜನರಲಿ RBI ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ CFI ಆರ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರ? ಒಂದು ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBI ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಇದನ್ನು RBI ಅವ್ರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅದೇ ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಯಾರ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಯಾರ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಓಕೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಮನಿ ಬಿಲ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಯಾವ ತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್. ಸೊ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಮಾಡೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು, ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಬಹುದಾ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ವಿಧಾನ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ವಿ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ಸೋಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹಣನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬಿಲ್. ಈ ಬಿಲ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದ ಬಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗಿಬೇಕು? 1,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು.
ಮತ್ತೆ 2,000 ಕೋಟಿ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹಣ ತೆಗಿತೀವೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೇನು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಣನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋದನ್ನ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಹಣನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಣನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಲ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ತಿಳಿಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವ ತರ ನೆನಪು ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ CFI ಆರ್ PAI ಆರ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇವಾಗ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಾ? ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಏನ್ ಪತ್ರ ಇರ್ತೋ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ಪ್ಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನೀವು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ CFI ಆತರ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವಾಗ ಯಾವ್ದನ್ನ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದು? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನೂನು ಯಾವ ತರ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ತಿಳಿದೇ ಇದ್ದು ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್ ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್? ಓಕೆ, ರೆಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್? Okay, appropriation from public account of India. Appropriation from public account of India, whether it will be a money bill? Not necessary. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಇರೋದು ಬರೀ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆದ್ರ ಬಂದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್? Yes, it will be a money bill. Okay, next, borrowing by ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಇರೋದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋಕಸಭಾ ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್, ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಲ್ ವಾಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್? Why money bill? It imposes tax. Okay, so income tax bill 2026, if it has to become income tax act 2026, it's a money bill. Okay, it's a money bill. Here we have Lok Sabha, here we have Raj Sabha. Can we introduce it first in Raj Sabha? No. Only Lok Sabha can introduce it. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ 2026 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇ ಪಾಸ್ ದ
bill. Okay, pass the bill. Next, president recommendation, very important. ಇವಾಗ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಬಿಲ್? ಮನಿ ಬಿಲ್. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಿದ್ವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಮನಿ. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? False. In which case it is required? Money bill. In ordinary bill, it is not required. Okay. President's recommendation ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ money bill introduce ಮಾಡುವಾಗ it is required. Okay, it is required. ಅದು money bill ಎಲ್ಲಿ introduce ಮಾಡಬಹುದು? Only ಲೋಕಸಭಾ. Okay, only ಲೋಕಸಭಾ. Next, government bill, only minister, very important. So ordinary bill, ನಾವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬರೀ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಿಲ್ ನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ private members cannot introduce a money bill, only a minister has to introduce a money bill. Very important difference. Okay, you ಮೂರು ಏನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Okay, only Lok Sabha, in Lok Sabha we can introduce, that too prior president's recommendation is required. And next, only minister can introduce, private member no. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ private member cannot introduce it. Okay, cannot introduce it. Okay. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪವರ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂದ್ರೆ ವೆದರ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ಸ್? ನೋ. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Which are the following entities in which both Lok Sabha and Rajya Sabha are equal? ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ when it comes to money bill, ಲೋಕಸಭಾ has more powers, ರಾಜ್ಯಸಭಾ has less powers. Okay, less powers. How? We shall see how. Okay, so ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಬಂತು, ಪಾಸು ಆಯ್ತು ಜನವರಿ 1, 2026. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹೋಯ್ತು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಈ ಬಿಲ್ ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಓಕೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರಿಬಹುದು, ಕರೆದ್ರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ನೋ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಅದು ವಾಪಸ್ ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ವಾಪಸ್ ಲೋಕಸಭಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಎಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಎಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ನೋ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಮೆಂಡು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ, ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅಮೆಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? 6 months. 6 months ಕಾಯ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಟ್ವಲ್ಲ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ಸೊ ನೋಡಿ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಅದು ಈ ತರ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು.
ಆದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟಿಗೆ ಅವರೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಿಟರ್ನ್ 14 days ವಿತ್ ಆರ್ ವಿದೌಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್, ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 14 ದಿವಸಗಿಂತ ಒಳಗಡೆನೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಿಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ? ದಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾತಿಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿತ್ ಅವರ್ ವಿದೌಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾ 14 ದಿವಸವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 6 months. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ 14 ದಿವಸ ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೋಕಸಭಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ವಾಪಸ್ ಬಿಲ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಲ್. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ? 14 days. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ? 6 months. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ 14 days ಟೈಮ್ ವಿಂಡೋ. ಆ 14 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೋದಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ. 14 ದಿವಸ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸ್ ದ ಬಿಲ್. ಅವಾಗ ಲೋಕಸಭಾ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ? ಎಸ್, ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬಿಲ್ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟಿಫೈ ಅಂದಂಗೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಂಗೆ. ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಏನ್ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ಕಲ್ತು ಮನಿ ಬಿಲ್ಲು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಯಾವುದು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ ವೈಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, 2 ಸತಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ, 2 ಸತಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್ ಆಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನ್ನ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಫೈನ್ ಆಮೇಲೆ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇರುವಂತಹ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಅಬೋಲಿಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್. ಈ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟೀಸು ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನೋ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ, ಅಂತ ಕಾನೂನು ಮಾತ್ರ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೋಕಲ್ ನಡೆಯುವಂತ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು
ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕರಿಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದೆ? ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ಎ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಫೈನಲ್. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ನೋ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಳಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ? ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರು ಅವ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದಂತ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟಲ್ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ? ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಜಡ್ಜಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ತರ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋತಾರೋ ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್. ದಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೈನಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ ನ ಲೋಕಸಭಾದಿಂದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಳಿಸೋದಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊಡೆದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ 14 ದಿವಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ತರ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಿಲ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್, ಆ ಬಿಲ್ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಹೊಡೆದು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, okay, so we'll break for around 10 minutes. Okay, after that again we shall continue.